प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए जे प्रभु मते पुनर्बार शांतिर वार्ता माध्यम आपण मान गहन रे प्रभु को वाक्य कहवा निमंते सुजोग देइचंती सेतपे ताहांको नाम को धन्यवाद। आज जो वाक्य माने पाठ करिबा आपण माने पाइबे हितोपदेश 8 पर्व तार 23 रु 31 पद। अनादि कालरू अबा आद्य काल ठारू अबा पृथ्वीर मूल स्थापन पूर्वरु मु स्थापित अछि। बारिधि सकल नथिबा समयरे निर्झर सकल जलपूर्ण नथिबा समयरे मु जन्मी अछि। पुणी पर्वतगण उपपर्वतगण स्थापित हेबा पूर्वरे मु जन्म पाइअछि। से समयरे भूमि कि प्रांतर कि जगतस्थ धूलिर अग्रिमांश से सृष्टि करि नथिले। जो समय से आकाशमंडल स्थापन कले से समय मु सेठारे थिली। जो समय से बारिधि उपरे चक्राकार सीमा निरूपण कले पुणी उपरिस्थ आकाशमंडल को दृढ़ कले और बारिधिर प्रवाह सकल प्रबल कले। जलसमूह जेपरी ताहांकर आज्ञा लंघन करी न पारे एथिपाई जो समय से समुद्रर सीमा निरूपण कले और जो समय जगतर मूलदुआ चिन्हित कले सही समय मु ताहांक निकटरे कर्मकर्ता थिली। पुणी मु प्रतिदिन आनंददायी होई ताहांकर सम्मुखरे सर्वदा आनंद कली। पुणी ताहांकर भूमंडल रे आनंद कली और मनुष्य संतानगण संगरे मोहर आमोद थिला। प्रभु आमान को कि सुंदर भावे ए संसार रे आमान को बंचिबार अधिकार देइचंती आ ताहांकर गौरव निमंते आमान को ताहांकर ज्ञान बुद्धि प्रदान करियछंती। पृथ्वीर मूल स्थापन पूर्वरु ज्ञान ईश्वर को संगरे वास करुथिला। जेतेबेले पृथ्वी को प्रभु सृष्टि कले ता पूर्वरु ज्ञान को जन्म देले और सही ज्ञान हेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट। लुक 1 पर्व 35 पदरे लेखा जाए दूत तांको उत्तर देले पवित्र आत्मा तुम्ह उपर अवतरण करिवे और परात्पर शक्ति तुम्हंको आवरिवे एणु जे जात हेबे से पवित्र ईश्वरंको पुत्र बोली ख्यात हेबे। से प्रकार गीत 2 पर्व 7 पदरे मध्य से प्रकार लेखा जाए मु सेई विधान प्रचार करिबी। सदा प्रभु मते कहिले तुम्भे आंभर पुत्र आज आंभे तुमको जन्म देलु। एठारे लेखा जाए आद्य काल ठारू अबा पृथ्वीर मूल स्थापन पूर्वरु मु स्थापित अछि। परमेश्वर ताहांक सृष्टि पूर्वरु ताहांक संगरे जीशुख्रीष्ट मध्य थिले। ताहांकर ज्ञान द्वारा और बुद्धि द्वारा से समस्त विषय को कौन कले परमेश्वर सहित रे थाई से जगतर मूल आगरु से जल और स्थल को अलगा करिले। प्रभु जे केड़े महान परमेश्वर जे कि आमान को ताकर सृष्टि पूर्वरु जगतर सृष्टि पूर्वरु आकाश पृथ्वी निर्माण पूर्वरु से ख्रीष्टन को जन्म ग्रहण देले। आमानक निमंते आमानकर ज्ञान निमंते आमानकर बुद्धि निमंते आमाने केमते उत्तम रास्ता रे जीवु उत्तम रास्ता रे आमाने बंचिबु सेई जोगु से कौन कले बुद्धिर सहित ज्ञानर सहित समस्त विषय को निरीक्षण करी करी से आमानक निमंते समस्त विषय खंजी अछंती। ताहांकर ज्ञान द्वारा दिन रातिर प्रांतर पर्यंत जलराशि को ऊपर से सीमा निर्णय करी अछंती। जलराशि मध्य से सीमा निर्णय करिबा परमेश्वर ताहांकर असीम दया अनुग्रह रु आमाने आज ताहांक निमंते ज्ञान को आमाने पाई अछु। जेतले एदन उद्यान रे आदम हवा 2 जन को प्रभु निर्माण कले सेतेबेले सेमानको ज्ञान दिया जाय नथिला। जेतेबेले सेमाने से सत ज्ञानदायक फल आहारण कले से समय सेमाने ज्ञान प्राप्त हेले।
ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଅଛନ୍ତି କି ବିଚରଣ କରୁଅଛନ୍ତି କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ନଥିଲା। ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେମାନେ ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେମାନେ ନିଜର ଲଜ୍ଜାବୋଧ ଅନୁଭବ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଭୁଲକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ଆଉ ସେମାନେ ଲୁଚିଲେ। ସେ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା? ଅବାଟକୁ ନେଲା। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚିଲେ। ହିତ ତାର 3 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ପାଏ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଅତି ଉତ୍ତମ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହେ ସେ ସମୟରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ ସେ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରକାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅଧିକାର କରିଲେ, ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର ଜ୍ଞାନର ସହ ଆଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଅଜ୍ଞାନୀ ନ ହୋଇ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ନ ହୋଇ ଯେପରି ଜ୍ଞାନର ସହ ଆଚରଣ କରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଲାଗି ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଏ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା। ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେବେ ବି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହେବା, ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଜୀବନ କାଟିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଯେ ପ୍ରକାର ଅବ୍ରାହମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ସେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କଲେ? ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଖ୍ୟାତ ଲାଭ କଲେ। ସଲୋମନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇବା ନିମନ୍ତେ। ଏତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ସେ ସୁଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଗତ ସାରା ବିଖ୍ୟାତ ଲାଭ କଲେ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସଲୋମନଙ୍କ ପରି ଆଉ କେହି ଜ୍ଞାନୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାକ୍ୟ କହେ। ସେ ପ୍ରକାର ଦାନିଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ଲାଭ କଲେ। ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ଆସେ, ସମସ୍ୟା ଆସେ, ନୈରାଶ୍ୟତା ଆସେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଉ? ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସେ ସମୟରେ ହଜି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥାଉ, ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବିମୁଖ ହୋଇଥାଉ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କି ଆମେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଅବାଟରେ ନେଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଛି 8 ପର୍ବ 1 ପଦରେ, ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ତୁମକୁ ଡାକେ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରେ ନାହିଁ। ସେ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଟ ସମର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ଡାକେ। ସେ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ, ନଗର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ, ଦ୍ୱାରର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ଡାକେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟଗଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛି, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହର ରବ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ଅଛୁ କି? ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଧରି ଚାଲୁଅଛୁ କି? ହିତୋପଦେଶ 14 ପର୍ବ 20-21 ଲେଖାଯାଏ, ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗେ ଗମନାଗମନ କର, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ହବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ କ୍ଲେଶ ପାଇବ। ପାପୀମାନଙ୍କ ପଛରେ ମନ୍ଦ ଗୋଡ଼ାଏ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ରୂପ ପୁରସ୍କାର ଦତ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବସବାସ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ପଥ ଧରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ନଥାଏ। ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାସ କରିବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ସମୟରେ ଆମେ ଆଜି ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟର ହେଇଛୁ କି? ତାହାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ କି? ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ଯେଉଁ ଭରି ରହିଛି, ସେ ମନ୍ଦତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ରୂପକ ବାସରେ ସେ ବାସ କରିବେ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କୁପଥରେ ନେଇଥାଉ, କୁ ବାଟରେ ନେଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କହୁଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଗମନାଗମନ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହବ। ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମୂର୍ଖତା ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କି ପାଠ ପଢ଼େ, କି ଟ୍ରେନିଂ ନିଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭଲ ପିଲାଠାରୁ ଭଲ କଥା ହିଁ ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଟି ଶିଖିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆମେ ରହୁଛୁ, ମିଶିକି ଆମେ ଏକତ୍ର ବାସ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ସେ ମୂର୍ଖ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ମୂର୍ଖତାପଣା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ? ଗ୍ରାସ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖତାର ସମୟ କାଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା, ତାହାଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିବା, ତାହାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧରିବା। ପୃଥିବୀର ମୂଳ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି। ସେ ବାକ୍ୟ ହେଲେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ସେ ବାକ୍ୟ ହେଲେ ଜୀବନ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରି ରଖିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ବଳ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗରେ କଢ଼େଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛୁ।
ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବାଣ୍ଟିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ମୂର୍ଖତାପଣରୁ ଦୂର ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଂଯମତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଆମେ ଧାର୍ମିକର ଜୀବନ କ'ଣ କରିବା? ଅତିବାହିତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୃଥିବୀକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା, ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଆହରଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ଗୌରବମୟ ରାଜା, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପିତା। ତୁମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଅଧିକାର କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଗଢ଼ାଇଅଛ। ତୁମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଧରିଅଛ। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହବୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ବଳିଷ୍ଠ ହବୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କର୍ତ୍ତା ତୁମେ ହୁଅ ପିତା। ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ କଥା କହିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣକୁ ତୁମେ ଅଧିକାର କର। ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ସତ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ବାହିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ନ କରି ଯେପରି ତୁମର ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହବୁ, ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜୀବିତ ହବୁ, ସେ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦଉଛ, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦଉଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ। ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେମିତି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ତୁମ ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ, ମନ୍ଦଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର ହେଉ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ। ଆମେନ୍।